Hello everyone, myself Govind Swami Beke, Assistant Professor, Department of Economics, Government First Grade College, Shankaranarayana, Udupi District. So in this session, we have discussed 44th session of first BBA, first semester, Principles of Business Economics. Chapter number 4, Theory of Production. In this class, we have discussed introduction of the factor pricing and the under the factor pricing theories, marginal productivity theory. The learning objectives of this chapter. So already we have discussed what are the main learning objectives of this chapter. To understand the important role of production in the economy, to understand the various types of factors of production in the production of goods and services, to analyze the returns of factors of production, to understand, determine the prices of factors of production. Session outcomes. So what are the session outcomes? So after hearing this class, students will be able to explain the different factors of production. Students will be able to explain the importance of productivity of factors of production. Students will be able to explain the theory of marginal productivity theory. In previous class, we have discussed factor pricing. So factor pricing in the input market, so land, labor and capital. In this class, we have discussed marginal productivity theory. ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. This theory, the marginal productivity theory, is the oldest and important theory of factor pricing. So it is also known as micro theory of factor pricing. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. Marginal productivity theory contributes a significant role in factor pricing. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, this classical theory of factor pricing that was advocated by a German economist T.H. Wantanen in 1826. 1826ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ T.H. Wantanen ಎಂಬುವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಲ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ರಾಸ್, Baron, Ricardo and Marshall are developed this concept. But the main ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ tends to be equal to its marginal productivity. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಿರುಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, already we are all well known about the marginal productivity. Say for example, our total utility, ಅವರೇಜ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ಸೀಮಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ or when a producer
when a producer involving additional factor of production, he is going to be studied the additional producing capacity of the factor of production. So long as the marginal cost of a factor is less than the marginal productivity, the entrepreneur will go on employing more and more units of the factors. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ವೆಚ್ಚ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಉದ್ಯಮಶೀಲನು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. So therefore, so long it means marginal cost of a factor of production is less than the marginal productivity. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ and then he will stop when entrepreneur stop to using the additional factor of production. He will stop giving further employment as soon as the marginal productivity of the factor is equal to the marginal cost of the factors. That is the important. It means MPP is equal to what it calls MPC. Andre marginal productivity of the factor is equal to the marginal cost of the factors. Adra MPP is equal to MC, marginal cost of the factors. ಸೀಮಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಸಮನಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So what will happen if marginal cost of a factor is greater than the marginal productivity of a factor of production? Entrepreneur will be lost. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ವೆಚ್ಚ ಅದರ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. Therefore, entrepreneur will stop the marginal productivity of the factor is equal to the marginal cost of the factors. So, already we have discussed the meaning of the marginal productivity theory. So, what it means, the marginal productivity and marginal cost equal ಸಮವಾಗಿರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So, according to this theory, under perfect competition, the price of services rendered by a factor of production is equal to its marginal productivity. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ refers to the increase in amount of output by the addition of one unit of factor of production while keeping the other factors of constant. The increase in the output with the addition of one unit of factors of production is known as marginal productivity. Definition. ಏನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ according to J.B. Clark, under static conditions every factor including entrepreneur would get a remuneration equal to marginal product. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ವೆಚ್ಚ ಅದರ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಗ್, the marginal productivity theory contends that in equilibrium each productive agent will be rewarded in accordance with its marginal productivity.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಏನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ? So already I explained the gist of marginal productivity theory. What it states that under perfect competition, price of each factor of production will be equal to its marginal productivity. So price means reward of the factor of production. So prices of each factor of production. Actually, first of all, the classical economists formats this theory to factor pricing relates to only the labor. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರಮದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆನಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Therefore, under perfect competition, price of each factor of production will be equal to its marginal productivity. The price of the factor is determined by the industry. The firm will employ that number of a given factor at which price is equal to its marginal productivity. So, when we are studying the different market structure, so in the perfect competition market, there is no difference between the firm and industry. So both are same. Industry and firm both are same. So therefore, thus for industry it is a theory of factor pricing, while for a firm it is a factor demand theory. ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯು ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮಿಕನ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Therefore, so it relates all factors of production. Factor pricing ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ the most important theory is marginal productivity theory. So therefore, a firm increases one unit of a factor of production. The marginal productivity increases to a certain level of production. After reaching a certain level, the marginal productivity starts declining. ನಾವೆಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದರ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, so first of all and finally, so what we know that under the marginal productivity theory, so marginal cost is equal to marginal productivity. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನೂ ಸಹ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ here we discuss two types of marginal productivity. So number one is
ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ MPP, ಸೀಮಾಂತ ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ. So what is MPP? An increase in output occurred due to the increase in 1 unit of factor of production. So an increase in output occurred due to the increase in 1 unit of factor of production. According to M.J. Ulmer, marginal physical productivity may be defined as the addition to total production resulting from employment of 1 unit of a factor of production, all others being constant. ಏನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದಿಂದ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ one labor is able to produce 4 quintals of wheat. If one more labor is hired, then the yield of wheat should reach to 8 quintals. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬರಿಂದ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವೀಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅವನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. So therefore, simple formula of marginal physical productivity is as follows. ಅಂದರೆ marginal physical productivity of nth unit is equal to total physical productivity of nth unit minus total physical productivity of n minus 1th unit ಅಂತ. ಅಂದರೆ where MPPN is equal to marginal physical productivity for nth unit of labor, TPPN equals total physical productivity of n unit of labor, and TPP n minus 1 equals total physical productivity of n minus 1 units of labor. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So the concept of marginal productivity with respect to change in total revenue, as per M.J. Ulmer, marginal revenue productivity may be defined as the addition to total revenue resulting from employment of 1 unit of a factor of production, all other things being constant. Here also M.J. Ulmer defines marginal revenue productivity may be defined as the addition to total revenue resulting from employment of 1 unit of a factor of production, all other remaining being constant. So suppose one labor is able to produce wheat which is worth of ₹50. ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. If one more labor is hired,
then the revenue generated from wheat would be rupees 60. ಸೊ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾವು ಶ್ರಮಿಕನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 60 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ rupees 10. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮಿಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 60 ರೂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ರೂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. So therefore, the simple formula for calculating marginal revenue productivity is as follows. MRP is equal to MPP into MR, where MRP is equal to marginal revenue productivity and MR is equal to marginal revenue. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಶ್ರಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು. ಸೊ therefore marginal productivity theory is an important theory for ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. So these are all the references for your further studies. So hope you are understood the meaning, understood the physical marginal productivity theory, how determined factor pricing, ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೌ ಡಿಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್